ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ CFG ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਪੇਰੈਂਟੇਜ ਆ CFP ਜਿਹੜਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਫॉर k ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ k-2 and 2 ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ, ਕੋਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। तो मैट्रिक्स एलिमेंट आप बना सकते हैं फॉर दी नॉलेज ऑफ k-2 पार्टिकल्स अप टू दी k पार्टिकल्स। तो अगर आप पार्टिकल्स ਦੀ स्टडी वगैरह कर सकते हैं। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕੀ प्रेडिक्ट ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। इंडिविजुअल पार्टिकल मॉडल ਜਿਹੜਾ has been successfully applied for predicting the energy level of configuration and also the binding energy of light nuclei। तो light nuclei ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੂਲਮ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਫੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਵੋਲਵ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। Z/Z-1 ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ that will be much more powerful for the case of heavier nuclei। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮਾਡਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਟਰ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। It we shall present some results obtained by Amit and Kars ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। तो उस तो बाद अपने को आ जाता है बेटा we have applied the effective interaction method। effective interaction मतलब कि in which nucleons moving in the central field interact with each other through a residual interaction to one p shell using intermediate coupling to calculate the binding energy and levels of nuclei ranging from beryllium 8 to oxygen 15। so ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 1p ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ੀਡੂਅਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ two ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। So similar calculation performed by other groups. In these calculations, the no specific interaction potential was assumed other than that it is charge independent and two particle interaction is central। So ज़्यादा कोई hard and fast कोई बहुत बड़ी दो नहीं सी चलाई इन्होंने। सो सिंपल दो फंडे लेके चले सी कि ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਚਾਰਜ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਥੀਟਾ ਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਰ ਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ। So in addition, it was also assumed that only one p nucleus were responsible for the low lying level। So ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ assumptions ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ तो they were able to reproduce the results। so ground state as well as excited state ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ reproduce ਕੀਤੀ ਸੀ। Similarly ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਐਂਡ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਪਾਏ ਸੀ। ਲੋਅਰ ਲਾਈਂਗ ਲੈਵਲ ਸੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। So intermediate coupling scheme calculations for the absolute values of the binding energy for nuclei 8 and 16 are shown in the table। So अपने को values वगैरह दी हुई है। Close agreement between the theoretical values and experimental results seem to indicate the validity of the above scheme for the 1p shell nuclei। So there are two possible ways we can interpret this agreement। So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ agreement ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ interpret ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So अपने को result है काफी ਵਧੀਆ आया इस केस में। Either the ground state of these nuclei consist mostly of the lowest JJ configurations or as is observed by Amit and Kars, the interaction between the configurations is obtained from the ground states in the parameters of the effective interaction used। So ultimately ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ એનર્ਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਸਪਿਨ ਪੈਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ। ठीक है जी। उस तो बाद गल आ जाती है बेटा बीटा डिके दी। हुण अपने कोल बीटा डिके की है, बीटा डिके अगर कोई न्यूक्लियस करता है दैट इज अनस्टेबल। तो लाइटेस्ट केड़ा हो सकता है बेटा जेड़ा जे बीटा डिके करेगा दैट इज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज डिकेइंग इनटू ए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। सो इस केस दी केस करके अपन न्यूट्रॉन दा जेड़ा हाफ लाइफ ਆਪਾਂ फाइंड आउट कीता होया लाइफ टाइम जेड़ा है हाफ लाइफ जेडी 12.8 मिनट ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। सो इत्थे लिखिया भी होया बेटा। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ बीटा डिके स्टडी कर सकते हैं। जिस तरह सपोज करो कोई भी न्यूक्लियस अगर मेरे बीटा डिके करता है न्यूट्रॉन इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू ए प्रोटॉन, उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ न्यूक्लियस भी चेंज कर जाएगा अल्टीमेटली। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ न्यूक्लियस ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਕੇਇੰਗ ਟੂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ एनर्जी एक्सपेरिमेंटली कि गामा रे केड़ी एनर्जी दी आ रही है, स्पिन पैरिटी ਆਪਾਂ डिसाइड कर सकते हैं। एंड उतो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ग्राउंड स्टेट केड़ी है ਜਾਂ एक्साइटड स्टेट केड़ी है जिथे अपने ਜਿਹੜੇ ਲੈਵल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं।
तो उत्थों आपको पता लग जाता है एक्सपेरिमेंटल फीचर किस तरह के होंगे जो थ्योरेटिकल नाल कंपेयर करके देखा जाता है। अगर वो वैलिड रिजल्ट दिंदा है तो अपने को अल्टीमेटली आप कहने कि ये वाली थ्योरी अपनी ठीक है। So theory of beta decay discussed in previous chapters shows that the beta decay lifetime can be understood in terms of some selection rules. Fermi and Gamow-Taylor transition rules ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। I hope ਤੁਸੀਂ 4 Fermi theory ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ। BA interaction ਵੀ BA interaction ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜਾਵਾਂਗਾ ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ 2 ਪੜੋਗੇ ਲਾਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਸੋ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਡਿਪੈਂਡਸ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੇਟਾ ਹਾਂਜੀ so lifetime on the other hand depends upon the relative parities angular momentum of the states involved so ਜਿਹੜੇ lifetime ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ state ਦਾ ਉਹ spin parity and angular momentum decide ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ election rule ਨੂੰ follow ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ level exist ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ transition ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਈਸੋਮੈਰਿਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ so nuclear shell model is able to predict spins and parities of any unstable nuclei which decay by beta emission so beta emission ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡਿਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸਪਿਨਸ ਐਂਡ ਪੈਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੈਲ ਮਾਡਲ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ so success has been remarkable particularly in odd in nuclei we shall give only a few examples ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਜਰਡ ਸਪਿਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਸੋ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੀਟਾ ਡਿਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਸਪਿਨ 1/2 which is consistent with the shell model assignment of s1/2 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਸੀਡਰ ਨਿਓਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਓਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 19 ਹੈ 10 ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈ which decays to fluorine 19 by beta plus emission with the help of with the half life of 18.2 second ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ shell model configuration gives a spin as 1/2 for the fluorine 19 which is in accordance with the measured value so ਜਿਹੜੇ experimental feature ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ comparatively result ਦਿੰਦਾ ਹੈ so calcium 45 ਜਿਹੜਾ decays to scandium 45 by beta emission beta negative मतलब electron emission होएगा rather than beta positive ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ positron emission हो जाएगा so the measured and predicted values are f7/2 so ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ spin parities ਵਗੈਰਾ properly define ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ so we have also given some limited examples of beta decay to indicate the extent of agreement with the predictions of shell model in conclusion we should remark that the model has been invaluable in our understanding of nuclear properties and shell structure so ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ shell model ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ properties ਨੂੰ explain ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸਪਿਨ ਐਂਡ ਪੈਰਿਟੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਡਿਕੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਫੈਰੀਕਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਵਾਲਵ ਹੋਏਗੀ ਡਿਫਾਰਮ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਵਾਲਵ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਮਾਡਲਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਮਾਡਲਸ ਦੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਬੇਟਾ ਰਾਇਲ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਸਟਲੀ 99% ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮਾਡਲ 1 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸ਼ੈਲ ਮਾਡਲ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 7 ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ओवरकम कर लेता है सिर्फ दो चीज़ां नहीं ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਮੈਂਟ ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੁਆਟਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਐਮਕੇ ਪੌਲ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਮਾਡਲ ਐਂਡ ਡੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਡਿਫਾਰਮਡ ਬਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹਦੇ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਗੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ तो ठीक है जी सो आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ